Hello friends, how are you? Today we meet for our fourth lecture of the NEET of fluid mechanics or mechanical properties of the fluid. We already completed our three lectures of mechanical properties of fluid. In these three lectures, we have to discussing about the pressure, what is pressure, how they applied on the surface, and after that any container filled with the fluid, and after that we have to accelerating with a acceleration. At that time, what is the pressure difference between 2 points in this liquid? After that, we have to define, in the previous lecture we have already started about the buoyancy force or upthrust. On the basis of buoyancy for upthrust, we have already defined some of the basic MCQs. So here in this lecture, we have to define particularly on the basis of buoyancy force, what is apparent weight, what is Archimedes principle, and laws of flotation. And on the basis of these topics, we have to calculate the MCQ. Done? So here, what is the buoyancy force? Buoyancy force, U is equal to upthrust is equal to U is equal to rho Vg. What is rho, sir? Density of fluid. What is V, sir? Submerged part of the solid in the liquid. And what is G, sir? It is gravity. It is most important part for us. So here is the on the basis of buoyancy force, we have to define apparent weight. What is the meaning of the apparent weight? Chalo. Any block we have to define in the air here. So that's why to pull up this block, I have to apply the F force. જ્યારે એરની અંદર છે ને ત્યારે મારે એને છે ને ઉપર લઈ આવવો છે ને તો મારે એફ ફોર્સ એપ્લાય કરવું પડે છે. કેટલું? કારણ કે એનું વેઇટ ફોર્સ તો ઓલરેડી નીચેની બાજુ જ લાગતું હોય, ડબલ્યુ બરાબર mg, એ તો લાગવાનું જ છે. બટ એને ઉપર લઈ આવવું છે તો વી હેવ ટુ એપ્લાય ધી એફ ફોર્સ. બટ સેમ હિયર, this block we have to put down in the liquid at that time for the pull up from the liquid. Same force we have to apply, લેસ ધેન યા ગ્રેટર ધેન. જો હવે આ જ બ્લોકને છે ને ઉપાડીનું છે ને લિક્વિડની અંદર મૂકી દો તો શું મારે એફ જેટલું જ ફોર્સ એપ્લાય કરવું પડે? અહીંયા અત્યારે ફોર્સ કેટલું છે? એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ, આટલું ફોર્સ છે. બટ હિયર when we have to submerge in the liquid, at that time same force we have to apply on the liquid? No, never. Why, sir? Because liquid also applied the sum of the buoyancy force in upward direction. તમારે આને ઉપર લઈ જવું છે, લિક્વિડ એ ઓલરેડી એક સમ ઓફ ધી અપથ્રસ્ટ ઓર બાયન્સી ફોર્સ એપ્લાય કરે છે. જ્યારે એરમાં તો ત્યારે જમા જેટલું ફોર્સ લગાડવું પડે છે ને એના કરતાં ઓછું ફોર્સ તમારે છે ને લિક્વિડની અંદર લગાડવું પડે. કારણ કે ઓલરેડી લિક્વિડ તમને હેલ્પ કરે છે ઉપર લઈ જવા માટે. કારણ કે લિક્વિડનો અપથ્રસ્ટ ફોર્સ ઓર બાયન્સી ફોર્સ કઈ ડાયરેક્શનમાં છે? સર અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં છે. So that's why here for the equilibrium condition F plus U is equal to W થાય. સેમ ડાયરેક્શન છે એને પ્લસ કરો, અહીંયા W છે. So your force F plus U is equal to W. So your force is F is equal to W minus U. અહીંયા તમારે કેટલું એપ્લાય કરવું પડતું હતું? W. અહીંયા કેટલું એપ્લાય કરવું પડે? W minus U. તો ઓબ્વિયસ છે આની વેલ્યુ ઓછી જ આવવાની છે કારણ કે U એમાંથી સબસ્ટ્રેક્ટ થયો. તમારું લિક્વિડનું બાયન્સી ફોર્સ છે ને તમને હેલ્પ કરે છે. ઇટ ઇઝ વેરી બેનિફિશિયલ ફોર યુ. લિક્વિડનું બાયન્સી ફોર્સ તમને હેલ્પ કરે છે. સો ધેટ્સ વાય હિયર યોર ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેઇટ ફોર્સ ઇન ધી એર માઇનસ અપથ્રસ્ટ. સો અપીરિયન્ટ વેઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેઇટ ઇન એર માઇનસ અપથ્રસ્ટ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇક્વેશન. આ કન્સેપ્ટ યાદ રાખવા જેવું છે. You have to remember this concept. Why, sir? Because of that here when any block you have to pull up in the air, you have to apply the F force. But this block you have to put down or submerge in the liquid. At that time you pull up this block in the liquid, so your force is less than the air force. જે એની અંદર જે ફોર્સ તમે એપ્લાય કરતા હતા ને
એના કરતાં કેવો હશે? તો કે ડિક્રીઝિંગ મોડમાં હશે. વાય સર? કારણ કે લિક્વિડ છે ને અપવર્ડ ડાયરેક્શનની અંદર એક ફોર્સ એપ્લાય કરે છે. ધીસ ફોર્સ ઇઝ નોન એઝ ધી અપથ્રસ્ટ ઓર બાયન્સી ફોર્સ. આ વસ્તુ ઓલરેડી યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. It is known as the apparent weight. So apparent weight equation is weight in air minus upthrust. Weight in air mg, upthrust is rho vg. Done? ડાઉટ આમાં કોઈને નહીં ને? ચાલો એના બેઝિસ ઉપર આપણી પાસે એક એમસીક્યુ છે. સો હિયર આપણી પાસે કંઈક કન્ટેનર છે, એની અંદર કોઈ એક સોલિડ છે ને સબમર્જ કરેલું છે ને ઓલરેડી ફ્લોટ કન્ડિશનમાં છે. સો અહીંયા ડેન્સિટી ઓફ સોલિડ ઇઝ 1600 kg per meter cube. Mass of solid is 0.4 kg and density of fluid is 800 kg per meter cube. So here 1/5 of the volume of the solid is immersed in the liquid. Calculate the apparent weight. આ સોલિડનું કેટલું વોલ્યુમ સબમર્જ થાય છે? તો કે ટોટલ વોલ્યુમ જે છે ને એનું 1/5 વોલ્યુમ છે ને સબમર્જ થાય છે. સો આ વસ્તુ યાદ રાખજો. તો તમને એમ કહે છે કે apparent weight find out કરો. ઓપ્શન ઇઝ there 3.2 ન્યૂટન, 4 ન્યૂટન, 3.6 ન્યૂટન and 3.8 ન્યૂટન. So that's why here is apparent weight is equal to weight in air minus W. Weight in air is equal to mg થાય. સર એ તો ઇઝીલી મળી જશે. U ગોતવો પડે. You have to find out U. U is equal to rho Vg. U is equal to rho Vg. So first of all we find out U. So upthrust is equal to rho Vg. Done? Rho કોનો છે? rho Vg. rho છે ફ્લુઇડનો. V કોનો છે? સો જેટલો પાર્ટ સોલિડનો જેટલો પાર્ટ લિક્વિડની અંદર સબમર્જ છે ને એ જ લેવાનું છે. ટોટલ સોલિડનું વોલ્યુમ V છે પણ V નહીં લેવાનું. પણ એનો કેટલો પાર્ટ સબમર્જ છે? તો કે 1/5 ઓફ ધી V સબમર્જ છે. So that's why here V is equal to, we have to define 1/5 of the Vs. 1/5 part of the solid that would be submerged in the liquid. So that's why here always remember in the rho Vg, rho is fluid, V is solid. Done? So here 1/5 Vs rho Fg. So also Vs means volume of the solid. But in the question volume of the solids cannot be defined. So here rho is equal to m upon V. So V is equal to m upon rho. We have to write down V is equal to m upon rho. લખી શકે કે ના લખી શકે? લખી નાખો સર. તો આ લખ્યું જો સર Vs is equal to ms upon rho s into rho f into g. So that's why 1/5 ms is equal to અહીંયા 0.4. rho s 1600, G already given data માં છે. rho f 800 into 10. So you have to define the calculation. At that time answer is 2/5 and your upthrust force is 0.4 Newton. તમારો બાયન્સી ફોર્સ જે અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં લાગે છે ને, અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં એ કેટલો છે? 0.4 ન્યૂટન. તો સર તમને યુ મળી ગયો. સો એમજીમાંથી એ સબસ્ટ્રેક્ટ કર્યું એટલે આન્સર આવી જશે. યસ સર. સો apparent weight is equal to weight in air minus U. Weight in air means mg minus U. M means solid mass જે આપેલું છે 0.4 into 10 minus 0.4. 0.4 into 10 means 4 minus 0.4 it means 3.6 Newton. So here apparent weight of this solid is 3.6 Newton. આનો મિનિંગ શું થાય ખબર છે? જ્યારે આ સોલિડ છે ને એરમાં હોય ને ત્યારે એની ઉપર કેટલું ફોર્સ લાગતો? એમજી કેટલું થાય ખબર છે? 4. એટલે તમારે આને ઉપર પુલઅપ કરવો છે ને તો તમારે 4 ન્યૂટન ફોર્સ એપ્લાય કરવું પડે. પણ આને તમે છે ને લિક્વિડમાં મૂકી દો ને ત્યાં તમારે કેટલું ફોર્સ એપ્લાય કરવું પડે? તો કે 3.6 ન્યૂટન. વાય સર? બિકોઝ લિક્વિડનું એક અપથ્રસ્ટ ફોર્સ છે 0.4 ન્યૂટન. એ તમને હેલ્પ કરે છે. This upthrust force would be help you to pull up these solids. So એરમાં છે તો તમારે 4 ન્યૂટન ફોર્સ એપ્લાય કરો કારણ કે એરની અંદર એક જ ફોર્સ લાગે એ છે વેઇટ ફોર્સ. ડન? It is 4 ન્યૂટન. After that you have to put down this solid in the liquid. So that's why your force is only 3.6 Newton. 3.6 obvious less than of 4. સર બાકીનો ફોર્સ તો કે સર એ લિક્વિડ એપ્લાય કરશે.
in upward direction. So 4 minus 0.4 is equal to 3.6 Newton. It is most important part for you. આ બધા નાના નાના કન્સેપ્ટ છે ને, ઇટ ઇઝ વેરી સ્મોલ કન્સેપ્ટ્સ ફોર યુ. આ જ મેઇન છે તમારી માટે કે જે નાનું નાનું ભેગું કરીને છે ને આખું એક મોટી રામાયણ ભેગી કરવાની છે. સર રામાયણની વાત ના કરો યાર, આખો દિવસ એ જ ચાલે છે અમારા ઘરમાં તો. ડન. ગમે ત્યાં ટીવી ચાલુ કરો, રામાયણ ઓર મહાભારત તો કૃષ્ણ નામની સિરિયલ જ ચાલે છે. નો, એની વાત નથી થતી. ડન. અહીંયા તમે જેટલા સ્મોલ કન્સેપ્ટ ભેગા કરશો ને એટલો જ તમને છે ને એડવાન્ટેજ છે. જેટલા બેઝિક કન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે ને એટલો જ એડવાન્ટેજ છે. સો પ્લીઝ નીટના લેક્ચર રેગ્યુલર બેઝ ઉપર જોતા જાઓ. આઈ નો વેરી વેલ કે તમને ટાઈમ મળે છે ગુજરાત બોર્ડમાંથી, કારણ કે તમે નીટ રાખ્યું છે તો નીટની પ્રિપેરેશન કરવી જોશે. વીકલી 3 રેગ્યુલરલી નીટના લેક્ચર્સ આવે જ છે. મારો એક ગુજરાત બોર્ડનો લેક્ચર હશે, એના બીજે દિવસે મારો લેક્ચર નહીં હોય, સાધવાણી સરનો લેક્ચર હશે, બટ એની સાથે હું નીટનો એક લેક્ચર મૂકું છું. તમારો સિલેબસ આગળ ચાલે છે. એટલે જેટલા ફ્રેન્ડ્સ ના જોતા હોય તો એને કહો કે તમે વિડીયો જોવો, ના સમજાય તો પૂછો. બિકોઝ ધીસ યર ફ્યુચર યર. આ યર છે ને તમારું ફ્યુચર માટેનું યર છે. રેગ્યુલર બેઝ ઉપર તમે ટાઈમ કાઢીને નીટના લેક્ચર્સ જોવો, તમને ના સમજાય તો પૂછો, ક્વેશ્ચન પૂછો. સર આનું કેમ આમ થયું, આનું કેમ આમ થયું? કારણ કે વ્યૂઝ ઉપરથી મને ખબર પડે છે કે તમે લોકો થોડાક ઇરેગ્યુલર છો. થોડાક, અમુક લોકો રેગ્યુલર જોવે છે, એ મને ખબર છે, પણ અમુક લોકો થોડીક આળસ કરે છે, થોડીક લેઝીનેસ છે. સો પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ, તમે ક્યાંય અટકો તો મને કહો કે સર અહીંયા અટકવાનું થાય છે, તો આ જગ્યાએ અમને સમજાવો, તો હું સમજાવીશ. પણ તમે જોશો, તમે વાંચશો, સમજશો તો હું તમને છે ને હેલ્પ કરી શકીશ કે નહીં આ કન્ડિશન છે, તમે આમ કંઈ નામ આગળ વધો. તમારે નથી પહોંચાતું તો થોડોક ટાઈમ કાઢો. સર અમારે બધી બાજુ કેમ પહોંચવું જોશે ને. ડન. એટલે લેક્ચરમાં આપણે બીજી કોઈ આડીઓડી વાત નથી કરતા 45 મિનિટ્સના લેક્ચરની અંદર, કારણ કે તમે ઘરે ઓલરેડી તમે એક લેક્ચર જોઈને ફ્રેશ થાવ જ છો, મોબાઈલમાં, ટીવીમાં, ફેમિલી સાથે. એટલે માટે આપણે ચાલુ લેક્ચર ફ્રેશ થવાનો ટાઈમ ઓછો બગાડીએ છીએ. બાકી આપણે ક્લાસમાં હોય ને સ્કૂલે, ત્યારે થોડો આપણે ફ્રેશ થતા હોય, થોડીક મજાક કરતા હોય. બટ એવું અત્યારે નથી કરતો, એનું મૂળ રીઝન છે તમે ઓલરેડી ઘરે ફ્રેશ થાવ જ છો. સો પ્લીઝ કોન્સન્ટ્રેશન દઈને આપણે 45 મિનિટ્સ છે ને એક ધારું ભણી લઈએ, સ્ટડી કરી લઈએ. ઇટ ઇઝ બેનિફિટ્સ ફોર યુ, મોર બેનિફિટ્સ ફોર યુ. ડન. સો પ્લીઝ રેગ્યુલર બેઝિસ ઉપર નીટના લેક્ચર જોતા જાઓ. અને તમને કાંઈ પણ નથી સમજાતું તો મારો કોન્ટેક્ટ કરો. ડન. કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય, નાનામાં નાનો ક્વેશ્ચન ભલે કેમ નથી, યુ વિલ કોન્ટેક્ટ મી, ફોન ઓર મેસેજ. ડન. ઇટ્સ રિક્વેસ્ટ ફોર માય સાઈડ. આ રિક્વેસ્ટ છે મારી. ડન. કારણ કે હું અહીંયા તમારી માટે જ છું, હે ને. આમાં રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. તમને કોઈ પણ ડાઉટ છે, તમને કાંઈ પણ તમે અટકા છો કોઈ પણ રીતે, તો હું સોલ્વ કરીશ. 100% મારું એફર્ટ લગાડીશ કે એ વસ્તુ સોલ્વ થાય. ડન. ઓકે, ગુડ. નેક્સ્ટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન આર્કિમિડીઝ પ્રિન્સિપલ. મેં તમને કીધું હતું એ પ્રમાણે આર્કિમિડીઝ પ્રિન્સિપલ. વોટ ઇઝ આર્કિમિડીઝ પ્રિન્સિપલ? સો હિયર you know very well, when you have to define any solid in the liquid or submerged in the liquid, at that time upthrust force is U is equal to rho Vg. હવે જોજો, આપણે upthrust ફોર્સનું ઇક્વેશન થોડુંક ચેન્જ કરીએ છીએ, થોડુંક જ. સો અહીંયા રો શું હતું? ડેન્સિટી ઓફ ફ્લુઇડ. વી સોલિડ ઇમર્સ્ડ. પણ હવે એ વિચારવા જેવું છે, જો આ પાર્ટ અહીંયા છે ને સબમર્જ થયો હશે ને તો અહીંથી કંઈક લિક્વિડ ડિસ્પ્લેસ થયો હશે. જેટલું વોલ્યુમ એની અંદર સબમર્જ થયું હશે ને સોલિડનું, એટલું જ લિક્વિડ ત્યાંથી ડિસ્પ્લેસ થયું હશે. તો હું એમ લખી શકું, વોલ્યુમ ઓફ ધી ફ્લુઇડ ડિસ્પ્લેસ્ડ. બે સેમ જ થાય ને. જેટલો સોલિડનો પાર્ટ ઇમર્સ થયો છે એટલું જ લિક્વિડ ત્યાંથી ડિસ્પ્લેસ થયું છે, એટલા જ વોલ્યુમનું ફ્લુઇડ ત્યાંથી ડિસ્પ્લેસ થયું છે. સો આ બે સાચું છે. ઇટ ઇઝ રાઇટ. તમે આમ બોલો ને સોલિડ ઇમર્સ્ડ, કેટલું વોલ્યુમ કયું લેવાનું કે જેટલું સોલિડ ઇમર્સ થયું છે ને એટલું જ વોલ્યુમ લેવાનું. પણ જેટલું સોલિડ ઇમર્સ થયું હોય ને એટલું જ ફ્લુઇડનું વોલ્યુમ છે ને ડિસ્પ્લેસ થયું હોય. સો હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન વોલ્યુમ ઓફ ધી ફ્લુઇડ ડિસ્પ્લેસ્ડ.
Remember? Confirm? So that's why here, so that's why volume of the fluid displaced. So also write down here for us U is equal to rho F VF into M. આમ લખી શકું કે ના લખી શકું? ચાલો, U is equal to rho F VF into M. What is rho F? Density of fluid. What is VF? Volume of the fluid displaced. ટોટલ વોલ્યુમ નથી લેવાનું. આ ફ્લુઇડનું, આ લિક્વિડ છે એનું ટોટલ વોલ્યુમ યુ કેન નોટ કન્સિડર. અહીંયા જેટલો પાર્ટ આ ડૂબેલો છે ને સોલિડનો, એટલા પાર્ટનું જે ફ્લુઇડ ડિસ્પ્લેસ થયું છે ને ત્યાંથી નીકળી ગયું છે ને એનું જ વોલ્યુમ લેવાનું છે. સો રો એફ ઇન્ટુ વીએફ ઇન્ટુ જી, અહીંયા જી આવે સર. ડન? જી આવશે. સો એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ઇન્ટુ વી લખી શકાય. સો ઓન ધી બિહાફ ઓફ રો ઇન્ટુ વી વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન એમ ઇન્ટુ અને યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આમ લખી શકું રો એફ વીએફ ઇન્ટુ જી. ઓન ધી બિહાફ ઓફ રો એફ વીએફ યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન એમ ઇન્ટુ જી. વોટ ઇઝ એમ હિયર? વોટ ઇઝ એમ હિયર? એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ હેવ ટુ ડિફાઇન માસ ઓફ ફ્લુઇડ ડિસ્પ્લેસ્ડ. જેટલું ફ્લુઇડ અહીંથી ડિસ્પ્લેસ થયું છે ને સર, અહીંથી ફ્લુઇડ ડિસ્પ્લેસ થયું છે ને એનું માસ છે. ના તો સર એમજી આવ્યું. U is equal to mg. M means weight force psi. So upthrust force is equal to weight force of the fluid displaced. It is known as the Archimedes principle. Upthrust force is equal to weight force of the fluid displaced when you submerged a solid in the liquid. Weight force is equal to, or upthrust force is equal to weight force of the fluid displaced when you submerged a solid in a liquid. It is known as the Archimedes principle. It is known as the Archimedes principle. Rho into V is equal to M. So E is equal to mg. Here M is equal to mass of the fluid displaced. Total fluid no mass નથી. અહીંયા mass of the fluid displaced છે. So that means mg means weight of the fluid displaced. It means upthrust is equal to, or buoyancy force is equal to, upthrust ને તમે buoyancy force જ કહો છો. So buoyancy force is equal to weight of the fluid displaced. જેટલું ફ્લુઇડ ડિસ્પ્લેસ થાય છે ને એનું વેઇટ છે. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો, ભૂલાય નહીં કોઈ દિવસ. કન્ફર્મ? ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધી આર્કિમિડીઝ પ્રિન્સિપલ. Your buoyancy force is equal to mass of the fluid displaced or weight force of the fluid displaced. Weight of the fluid displaced, it is known as the upthrust. Done? So upthrustનું ઇક્વેશન હવે આપણે આ લખવાનું છે. U is equal to rho F VF into G always. જ્યાં પણ upthrust or buoyancy force મૂકું ને ત્યાં rho F VF into G. જેટલું વોલ્યુમ સોલિડનું હશે એટલું ફ્લુઇડનું ડિસ્પ્લેસ થયું હશે વોલ્યુમ. સો ધેટ્સ વાય આપણે બે સેમ જ લખી શકીએ. ડન? સો ધેટ્સ વાય અવર ઇક્વેશન ઓફ થ્રસ્ટ ઇઝ રો એફ વીએફ ઇન્ટુ જી. ડન? આર્કિમિડીઝના પ્રિન્સિપલ ઉપરથી ન્યૂ ઇક્વેશન્સ, ન્યૂ કન્સેપ્ટ્સ, સમ ઓફ ધી ન્યૂ ફંડામેન્ટલ્સ આપણે ડિફાઇન કર્યા. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન લોસ ઓફ ફ્લોટેશન. એની બોડી હેવ ટુ બી ડિફાઇન ફ્લોટ. ઇટ મીન્સ ધેટ વુડ બી ઇન ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન. When they are in equilibrium condition, that means net force on the system is equal to 0. Net force on this system is equal to 0. એને જ તમે ઓલરેડી ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન કહો છો. તો કે સર કોઈ એક સોલિડને તમે ઓલરેડી સબમર્જ કરેલું છે ને એ ફ્લોટ થાય છે, તો સબમર્જ કર્યું છે, ડાઉનવર્ડ સાઇડ કયો ફોર્સ લાગે તો mg, અપવર્ડ સાઇડ કયો ફોર્સ લાગે તો અપથ્રસ્ટ. તો એમ લખી શકો ને mg મીન્સ વેઇટ ઓફ ધી બોડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અપથ્રસ્ટ. લખી શકો. અપથ્રસ્ટ એટલે શું? તો કે વેઇટ ઓફ ધી ફ્લુઇડ ડિસ્પ્લેસ બાય ધી બોડી. કારણ કે અહીંયા જ આપણે આર્કિમિડીઝના પ્રિન્સિપલમાં લખ્યું ને, અપથ્રસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેઇટ ઓફ ધી ફ્લુઇડ ડિસ્પ્લેસ બાય ધી બોડી. સો ધેટ્સ વાય હિયર અપથ્રસ્ટ વેઇટ ઓફ ધી બોડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અપથ્રસ્ટ, ને અપથ્રસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેઇટ ઓફ ધી ફ્લુઇડ ડિસ્પ્લેસ બાય ધી બોડી. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. આ મેઇન છે.
Flotation means equilibrium condition. Equilibrium condition means net force is equal to 0. That means weight of the body is equal to upthrust. આ means છે. Done. The condition of the flotation જે 9th સ્ટાન્ડર્ડ થી તમે ઓલરેડી સ્ટડી કરતા હો છો. કોઈ પણ બોડી છે એ ફ્લોટ કેમ કરે? તો કે here any body have to be defined have been float. So rho s is less than rho f. આ solid છે ને આ fluid છે. Rho s density of solid is less than density of fluid. wooden block છે તમે પાણીમાં નાખો એટલે એ છે ને એ ફ્લોટ કરશે. વાય? કારણ કે વુડન બ્લોકની છે ને ડેન્સિટી ઓલરેડી ફ્લુઇડ કરતાં ઓછી છે એટલે એ છે ને ઓલરેડી તરશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગુજરાતી ફ્લોટ કરશે. બટ વેન યોર ડેન્સિટી ઇઝ ગ્રેટર દેન ધી ફ્લુઇડ ડેન્સિટી ઇટ મીન્સ ધેટ વુડ બી સિંક. ફોર એક્ઝામ્પલ આયર્ન બાર. કોઈ આયર્ન બાર છે લોખંડ ને આયર્ન બાર you have to put down in the solid, its density is greater than the fluid density, so that's why they have submerged or completely sink in the liquid. And rho બેની ડેન્સિટી સેમ હોય તો શું સર? તો પણ ફ્લોટ કરે. સર અહીંયા ફ્લોટ કરે ને અહીંયા ફ્લોટ કરે, બેમાં ચેન્જીસ શું? તો કે અહીંયા જુઓ બેમાં ફેર શું પડે. ફર્સ્ટ કન્ડિશનની અંદર ફ્લોટ કરે ને તો કંઈક આવી રીતના હોય. કોઈ બોડી છે ને એનો થોડોક પાર્ટ ઉપરની કન્ડિશનમાં હોય, થોડોક પાર્ટ લિક્વિડની નીચે હોય. આ ફ્લોટેશન આવું હોય. સમ ઓફ ધી પાર્ટ ઇઝ અપવર્ડ સાઇડ ને સમ ઓફ ધી પાર્ટ ઇઝ ડાઉન સાઇડ ઓફ ધી લિક્વિડ. બટ આ જો કન્ડિશન હોય થર્ડ કન્ડિશન, તો એની અંદર બોડી છે ને કમ્પ્લીટલી અંદર આવી ગઈ હોય. ટોટલ વોલ્યુમ છે ને એની અંદર હોય ને તોય આ બોડી ફ્લોટ કરતી હોય. જો આવું હોય ને તો when both are same at that time, condition is this: total volume of the body is defined in downward side, but they cannot completely sink. અંદર નહીં જાય, એ અહીંયા તરશે, અહીંયા ફ્લોટ કરશે. ડન? એટલે આ કન્ડિશન સમજાઈ ગઈ, આ ભૂલાઈ નહીં. ડન? હવે ચાલો યાદ રાખો સમ ઓફ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ફોર અસ when have to be defined body have to be defined float at that time f net is equal to 0. F net is equal to 0, it means weight force is equal to upthrust. થાય કે ના થાય? Sir, weight of the body is equal to upthrust. Simple. Weight of the body is mg. upthrust નું ફોર્મ્યુલા મેં તમને કીધું હતું ને, આપણે શું લખવાનું છે હવે? તો આ રહ્યું સર, rho f vf into g. તો here we have to put down rho f vf into g. લખો. Okay, good. So mg. Here we have to define m into g. m means mass of the floating body. Mass is equal to rho v લખી શકાય. સરસ સોલિડ છે એટલે rho s into vs લખી શકાય ને સર. rho s vs into g into rho f vf into g. g cancel. Done. So here your equation is vs rho s is equal to vf rho f. vs means what? Volume of the total solid. Rho s means what? Solid density. vf means what? જેટલી બોડી સિંક થઈ છે ને એના લીધે જેટલું વોલ્યુમ ફ્લુઇડનું ડિસ્પ્લેસ થયું છે ને એ જ લેવાનું. ટોટલ વોલ્યુમ ઓફ ધી ફ્લુઇડ નથી. અહીંયા સોલિડનું ટોટલ વોલ્યુમ છે. બટ vf means what? vf means what? જેટલી બોડી સિંક થઈ છે ને એના લીધે જેટલું બોડીનું ફ્લુઇડ ડિસ્પ્લેસ થયું છે ને થ્રુ બોડી, એ જ vf અહીંયા પુટ ડાઉન કરવાનું ઇન્ટુ જી. ડન? જી તો કેન્સલ થઈ ગયા. સો ઇક્વેશન ઇઝ vs rho s ઇઝ ઇક્વલ ટુ vf rho f. vs rho s ઇઝ ઇક્વલ ટુ vf rho f. આપણું ઇક્વેશન થયું. વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા ઇન્ટુ હાઇટ લખી શકાય. સો લખી શકાય. સો ધેટ્સ વાય ઇઝ ધી એરિયા ઇન્ટુ હાઇટ ઓફ ધી સોલિડ. ચાલો આ જેટલો એરિયા હશે ડૂબો તો અહીંયા ક્રોસ સેક્શન એરિયા એટલો જ થાય કે ના થાય? સો બોથ સાઈડ એરિયા સેમ હશે. સબમર્જ પાર્ટ છે એનો એરિયા સેમ હશે, ટોટલ એરિયા છે એ તો સેમ રહેવાનો જ છે, ક્રોસ સેક્શન એરિયા. સો ધેટ્સ વાય એરિયા ઇન્ટુ હાઇટ, બટ હાઇટ ઓફ ધી સોલિડ એટલે આ થાય. હા, કમ્પ્લીટ હાઇટ જ લેવાની સોલિડમાં, તો વોલ્યુમ કમ્પ્લીટ જ લેવાનું. આ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. ડન? અહીંયા એરિયા vf ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ લખ્યું આપણે, પણ એરિયા સેમ છે બટ હાઇટ કઈ લેવાની? તો કે સર ફ્લુઇડની અંદર જેટલું આ છે ને આટલો પાર્ટ જે ડૂબેલો છે ને એની જ હાઇટ લેવાની. જ્યાં અપથ્રસ્ટ આવે ને ત્યાં વોલ્યુમ છે ને, વોલ્યુમ હાઇટ
એ બધી વસ્તુ છે ને, જેટલો સબમર્જ્ડ પાર્ટ છે ને એનું જ વોલ્યુમ, સબમર્જ પાર્ટ છે એની જ હાઇટ એ જ લેવાનું. જ્યાં જ્યાં આ જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે ને બધું લઈ લેવાનું સોલિડનું, ટોટલ વોલ્યુમ, ટોટલ હાઇટ બધું. બટ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જે અપથ્રસ્ટ છે ને એની અંદર ટોટલ નહીં લેવાનું. એનો જેટલો સબમર્જ્ડ પાર્ટ છે ને સોલિડનો એટલું જ ફ્લુઇડ ડિસ્પ્લેસ થયો છે. સેમ ટુ સેમ જ થાય, આર્કિમિડીઝનો પ્રિન્સિપલ કહે છે. તો એ જ ફ્લુઇડનું વોલ્યુમ લેવાનું, એ જ ફ્લુઇડની અંદરની હાઇટ લેવાની. ડન. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે, આને 2-3 વખત રિપીટ કરીને સાંભળજો એટલે શું સમજાઈ ગઈ. સો ઇઝ ધી એરિયા કેન્સલ. સો અવર ઇક્વેશન ઇઝ HS rho S is equal to rho F HF. Most important equation. Both two equation is most important for us. Both two equation is most important for us. આ યાદ રાખજો, ડાયરેક્ટલી આપણે આનો યુઝ કરવાના છીએ MCQ ની અંદર. ડન. કન્ફર્મ. ડાઉટ એમાં કોઈને નહીં ને? ચાલો કે ગુડ. આની ઉપરથી બેઝિક MCQ છે, કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. તો અહીંયા તમને એવું કીધું છે કોઈ એક સોલિડ છે એ ઓલરેડી લિક્વિડની અંદર સબમર્જ થઈ ગયેલો છે. કેટલી હાઇટ ઉપર છે? 3L/4 હાઇટ ઉપર છે. L/4 હાઇટ નીચે છે એટલે આપણી નીચેની હાઇટનું જ કામ છે. તો તમને એમ કીધું છે કે વેઇટ ઓફ ધી વોટર ઇઝ 10⁻3. તો ફાઇન્ડ ધી ડેન્સિટી ઓફ ધી સોલિડ. સોલિડની ડેન્સિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ફ્લોટ કરતો હોય તો તમને કન્ડિશન ખબર છે કે નહીં? ફ્લોટ કરતો હોય તો સર વેઇટ ઓફ ધી સોલિડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અપથ્રસ્ટ થાય. વેઇટ ઓફ ધ સોલિડ મીન્સ mg, હમણાં પ્રૂવ કર્યું ની જ વસ્તુ. અપથ્રસ્ટ મીન્સ VF rho F into G. M મીન્સ VS rho S into G. GG કેન્સલ. તો આપણું ઇક્વેશન જે હમણાં પ્રૂવ કર્યું હતું ને, VS rho S ઇઝ ઇક્વલ ટુ VF rho F આવી ગયું. જો આવી ગયું કે ના આવી ગયું? સર આવી ગયું. જો આવી ગયું. VS rho S ઇઝ ઇક્વલ ટુ VF rho F. V ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ થાય. સો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ એરિયા ઇન્ટુ ટોટલ લેન્થ. ડન. VF rho F મીન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા ઇન્ટુ rho S છે. સો એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ ઇન્ટુ rho S. હવે અહીંયા VF ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા તો એ જ રહેશે, પણ લેન્થ જેટલો પાર્ટ સબમર્જ છે ને એટલી જ લેન્થ લેવાની. કેટલું છે? L/4. તો કંઈ L/4 ઇન્ટુ L/4 ઇન્ટુ rho F. L કેન્સલ, A કેન્સલ. સો rho S ઇઝ ઇક્વલ ટુ rho F અપોન 4. rho F એટલે સોલિડ ફ્લુઇડ ડેન્સિટી. ફ્લુઇડ ડેન્સિટી ઓલરેડી ડિફાઇન કરેલી જ છે તમને. સો rho S ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000 divided by 4 is equal to 250. So answer is 250 always. So here final answer is 250. જો અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરેલું છે. A કેન્સલ. rho S is equal to rho F by 4. 1000 divided by 4 is equal to 250 kg/m³. So that's why our final answer is that. Shortcut. આપણે ફાઇનલ ઇક્વેશન પ્રૂવ કર્યું ખબર? HS rho S is equal to HF rho F. HS means ટોટલ હાઇટ. મેં તમને કીધું હતું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં ટોટલ લેવાનું. ટોટલ હાઇટ કેટલી છે? L. સર એ કેમ ખબર પડે? અહીંથી ખબર પડે ને છોકરાઓ. 3L/4 પ્લસ L/4 એટલે L થાય. સો ઇટ મીન્સ ટોટલ હાઇટ L છે. ડન. HF કઈ હાઇટ લેવાની? સર ડૂબેલા પાર્ટની જ હાઇટ લેવાની. તો કે L/4. સો L કેન્સલ થઈ ગયા. rho S ઇઝ ઇક્વલ ટુ rho F by 4. rho F તો તમને કીધું હતું 1000 ડિવાઇડેડ બાય 4. ડેન્સિટી ઓફ ફ્લુઇડ વોટર છે. શોર્ટકટ કરી શકો ને, ઇઝીલી છે, નીટ છે. આ મેથડ યુઝ કરો છો તોય સાચું, આ મેથડ યુઝ કરો તોય સાચું. સર આ ઇક્વેશન યાદ છે તો એ જ કરાય ને, એમાં થોડું બદલાવ જવાય. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો, ભૂલાય નહીં આ વસ્તુ. ચાલો ઓકે ગુડ. આફ્ટર ધેટ સેકન્ડ MCQ. Some of the iron beads are embedded in a wax ball which is just floating in a water. The volume of the ball is 18 cm given. Relative density of wax is 0.9. Then mass of the iron trapped in the ball is. કંઈક વેક્સ બોલ છે સમજો, લિક્વિડની અંદર કોઈ એક વેક્સ બોલ છે, એની અંદર આયર્ન બીડ્સ છે ને એમાં એન્ટર કરી દીધી છે. આખા બોલને અહીંયા નાખી દીધો એટલે આ બોલ આની અંદર છે ને ફ્લોટ કરે છે. એનો મતલબ સર આ જેટલું વોલ્યુમ અંદર ગયું એટલા જ વોલ્યુમનું ફ્લુઇડ અહીંથી ડિસ્પ્લેસ થયું હશે. તો આનું વોલ્યુમ તમને આપેલું છે 18. તો અહીંથી ફ્લુઇડ ડિસ્પ્લેસ કેટલું થઈ ગયું હશે? 18. ફ્લોટ કરે છે પાછું, ઇટ જસ્ટ ફ્લોટ. સો એને ફાઇન્ડ આઉટ શું કરવાનું કીધું ખબર છે? આ વેક્સ બોલની અંદર જે આયર્ન બીડ કરેલું છે ને એનું માસ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરો? માસ ઓફ ધી આયર્ન બીડ્સ. એટલે કે આ જે અંદર એન્ટર કરેલી છે ને બીડ્સ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ચાલો ફ્લોટ કરે છે. ફ્લોટની કન્ડિશન શું થાય? વેઇટ ફોર્સ
is equal to upthrust weight force is equal to mg, upthrust is equal to rho vg. Done. So here weight force, mass કોનું હોય તો કે સર આ છે ને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ સોલિડની વેઇટ ઓફ ધી બોડી હોય. આ અપથ્રસ્ટ કોનું હોય તો કે સોલિડ જે એપ્લાય લિક્વિડ જે એપ્લાય કરતું હોય ને એનું હોય. સમજો હજી એક વખત, અહીંયા તમે વેઇટ ફોર્સ લખો છો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ, તો અહીંયા વેઇટ ફોર્સ ઈ કોનો તો કે સર અહીંયા જે સોલિડ ઓલરેડી ફ્લોટ કરે છે ને એનો. અપથ્રસ્ટ કોનો? ઇટ મીન્સ અપથ્રસ્ટ મીન્સ વોટ? જે અપથ્રસ્ટ છે એ લિક્વિડ એપ્લાય કરે કોની ઉપર? સોલિડ ઉપર. સો અહીંયા mg એ સોલિડનું હોય ને અપથ્રસ્ટ કેનું હોય? રો એફ vf ઇન્ટુ જી હોય કે ના હોય? ડાઉટ આમાં કોઈને? સો ધેટ્સ વાય હિયર we have to consider the latest mass of the ion trapped in the ball is m. કંઈક આયનનું માસ છે ને વેક્સ બોલની અંદર કંઈક એમ છે. સો ફ્લોટિંગ કન્ડિશન શું થાય? વેઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અપથ્રસ્ટ થાય કે ના થાય? યસ સર, વેઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અપથ્રસ્ટ. સો ધેટ્સ વાય વેઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg. બટ અહીંયા માસ કોનું લેવાનું તો કે સર આયનય છે ને વેક્સ બોલય છે, બેયનું માસ ટોટલ થાય કે ના થાય અહીંયા? તો અહીંયા જો બેયનું માસ ટોટલ કર્યું, આયનનું માસ પ્લસ માસ ઓફ ધી વેક્સ ઇન્ટુ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો વીજી. જી કેન્સલ થઈ ગયા. સો ધેટ્સ વાય એમ પ્લસ એમ વેક્સ, માસ ઓફ આયન ટ્રેપ્ડ ઇન ધી વેક્સ બોલ ઓર વેક્સ બોલ માસ મિક્સ હશે ને. હું એમ કહું કે આનું ટોટલ માસ કેટલું તો કે આ બેનું અહીંયા આયનનું માસ પ્લસ વેક્સ બોલનું માસ. તો એ જ કર્યું મેં. તમારે તો એમ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હતું ને, આરામથી થઈ જાય. તો અહીંયા એમ નથી મારા પાસે, માસ ઓફ વેક્સ નથી, તમારે આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. માસ ઓફ વેક્સની જગ્યાએ વી રો લખ્યું. કેમ સર? બિકોઝ ઓફ રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ અપોન વી. સો એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ઇન્ટુ વી થાય કે ના થાય? સો વી તમારા પાસે 18 હતું, રો જો તમારા પાસે 0.9 છે, ઓલરેડી કીધું છે. અને સામેની બાજુ જાઓ તો ઓલરેડી જેટલું સોલિડ અંદર ગયું હશે એટલું જ ફ્લુઇડ ડિસ્પ્લેસ થયું હશે, તો એનું વોલ્યુમ 18 જ લીધું. અને ફ્લુઇડ ડેન્સિટી 1, કારણ કે વોટર છે, ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબની અંદર ફ્લુઇડની વોટરની ડેન્સિટી 1 થાય, કેજી પર મીટર ક્યુબની અંદર 10⁻³ થાય કેજી પર મીટર ક્યુબ. પણ બધા યુનિટ જો અહીંયા કેમાં છે? બધા યુનિટ છે લિક્વિડની અંદર. આ ક્વેશ્ચનની અંદર છે ને ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબમાં છે ઓર ગ્રામમાં છે. રિલેટિવ ડેન્સિટી ઇટ મીન્સ ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ જ થાય, ભૂલાય નહીં. ડન, કન્ફર્મ. તો આનું સોલ્યુશન કર્યું, 18 ઇન્ટુ 0.9 કર્યું તો તમારી પાસે 16.2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18. સો એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18 માઇનસ 16.2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.8 ગ્રામ. એટલે વેક્સ બોલની અંદર જે આયન ટ્રેપ્ડ છે એનું માસ કેટલું હોય તો કે 1.8 ગ્રામ. આ માસ છે. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ડાઉટ પાકો? આની અંદર માસ કન્સિડર કર્યું, આયન ટ્રેપ્ડ ઇન ધી બોલ. કન્ફર્મ. વેઇટ મીન્સ અપથ્રસ્ટ ફ્લોટિંગ કન્ડિશન છે. આ ફ્લોટ છે, ફ્લોટિંગ કન્ડિશનમાં આમ થાય જ, ફ્લોટિંગ કન્ડિશન છે. સો અહીંયા વેઇટ ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg. પણ અહીંયા એમ કોનું લેવાનું સર? આયન પ્લસ વેક્સ માસ ઇન્ટુ જી કેન્સલ થઈ ગયા. સો અહીંયા માસનું તો માસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મૂક્યું? વી રો. વી 18 હતું, રો છે ઓલરેડી 0.9 હતું વેક્સ બોલનું, જે ઓલરેડી ક્વેશ્ચનમાં છે. અહીંયા રો વી ઇન્ટુ વધ્યું તો કે સર અહીંયા વી શું લેવાનું તો કે સર ફ્લોટ થાય છે. જો કંઈક ચોખવટ નથી કરી તો ટોટલ વોલ્યુમ એની અંદર ફ્લોટ થયું હોય. એ કંઈ એમ કીધું છે 1/3 પાર્ટ 1/5 પાર્ટ, એવી કોઈ ચોખવટ છે નથી ને? તો કાંઈ નહીં. તો અહીંયા તમારી પાસે રો ઇન્ટુ વી એટલે 18 ઇન્ટુ 1 મીન્સ ડેન્સિટી ઓફ ફ્લુઇડ. સો અહીંયા તમારી પાસે એમ ને હેડ કન્સિડર કરી દો, બાકી કેલ્ક્યુલેશન કરી લો, આન્સર આવી જશે. ડન. બધા મસ્ત MCQ છે. થોડુંક વિચારજો, થોડુંક સમજજો, 2 વાર રિપીટ કરજો. પછી ના સમજાય તો મને કોલ કે મેસેજ કરીને આરામથી પૂછી શકો છો. ડન. નેક્સ્ટ MCQ we have to define an iceberg 0.9 gram per centimeter cube floats on a sea water. Its density is 1.1 gram per centimeter cube. Find the fraction of the ice which is visible to a ship above sea level. It means કોઈ એક સી છે, આઈસબર્ગ ફ્લોટ કરે છે. અહીંયા કોઈ એક શિપ છે, એની અંદરથી કોઈ એક કેપ્ટન જોવે છે. વાહ સર વાહ, કેપ્ટન જોવે છે. તો આઈસબર્ગનો ટોટલ પાર્ટનો કેટલો પાર્ટ તેને છે ને વિઝિબલ દેખાશે? ટોટલ પાર્ટનો કેટલો પાર્ટ એને વિઝિબલ છે? કારણ કે એનો અમુક ભાગ તો અહીંયા છે ને સબમર્જ્ડ થઈ ગયો હશે ને,
તો એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો આનો મિનિંગ એવો થાય, ટોટલ 11 પાર્ટ છે, એનો 7th પાર્ટ દેખાય છે, 11નો 3rd પાર્ટ દેખાય છે, 11નો 4th પાર્ટ દેખાય છે, 11નો 2nd પાર્ટ દેખાય છે. એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. સો લેટ અસ કન્સિડર સી લેવલ, સી વોટર, iceberg density is 0.9, sea water density is 1.1. For an example, iceberg total length is L, ને જે પાર્ટ ઓલરેડી સી વોટરની અંદર છે ને એને આપણે કંઈક એક્સ કન્સિડર કરી લીધું, એક્સ ખબર નથી આપણે, એક્સ કન્સિડર કરી લીધું. ડન? આટલું ડાઉટ આમાં કોઈને? ટોટલ લેન્થ કેટલી? એલ. સબમર્જ પાથ કેટલો લીધો? એક્સ. આટલું શાંતિ થઈ ગઈ? આટલું થઈ ગયું સર? કન્ફર્મ? ડન? સર ઉપરના પાર્ટને તમે એક્સ ગેસ કરી શકો ને? ના કરાય ને, કારણ કે આપણી પાસે જેટલા ઇક્વેશન છે ને એની અંદર સબમર્જ પાથના જ ઇક્વેશન છે. સો ધેટ્સ વાય HS રો એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ HF રો એફ આપણી પાસે ઇક્વેશન હતું ને. સોલિડની ટોટલ હાઇટ લેવાની. ટોટલ હાઇટ કેટલી હતી? એલ. રો એસ 0.9. ફ્લુઇડમાં કેટલું લેવાનું? જેટલું ડૂબેલો છે એ જ લેવાનું. તો કે એક્સ ડૂબેલો છે તો એક્સ ઇન્ટુ 1.1. સો અહીંયા તમે રેશિયો ડિફાઇન કર્યો, એક્સ અપોન એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.9 અપોન 1.1. પોઈન્ટ કેન્સલ કરો એટલે આન્સર આવે 9/11. એનો મતલબ એવો ટોટલ લેન્થ 11 છે, એનો કેટલો પાર્ટ ઓલરેડી સબમત છે? તો કે 9th પાર્ટ સબમત છે. તમને ક્વેશ્ચન શેનો પૂછ્યો છે? તો સર અમને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો જે ઓલરેડી જે પાર્ટ ઉપર દેખાય છે નહીં, પણ તમે તો અહીંયા કયો ગોઈતો? આ ગોઈતો. એટલે ટોટલ પાર્ટ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા મળ્યા? 11. એનો કેટલો પાર્ટ અંદર છે? તો કે 9th. ટોટલ 11 હતો, એનો કેટલો પાર્ટ અંદર છે? તો કે 9. તો ઉપર કેટલો હોય? 2. ફ્રેક્શનની અંદર નહીં, ફ્રેક્શનની અંદર 9/11 પાર્ટ છે. ફ્રેક્શન મીન્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પર્સન્ટેજ. ટોટલ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા શું મળ્યું? જોજે, આને અહીંયા કેન્સલ કરી. એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું મળ્યું? 11. તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું? 9 મળ્યું. 11. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9 મળ્યું તમારા પાસે. સો ટોટલ 11, આ 9. સો આ કેટલું? તો કે સર આ 2. 9 + 2 11 થઈ જાય ને. સો હિયર રિમેનિંગ આઉટવર્ડ પાર્ટ ઇઝ 2/11. ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફ્રેક્શન ટોટલ પાર્ટ 9/11, 2/11 કેટલા થઈ જાય? 11/11 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ઇન્ટુ 100 થઈ જાય. 100 કરો એટલે પર્સન્ટેજમાં ફાઇન્ડ આઉટ થાય. પર્સન્ટેજમાં 100 મીન્સ 1 થાય ને. 100% મીન્સ 1th પાર્ટ, ટોટલ પાર્ટ, ટોટલ સિસ્ટમ્સ ટોટલ પાર્ટ. ડન? ફ્રેક્શન પૂછ્યું છે. સો ધેટ્સ વાય અવર આન્સર ઇઝ નોટ 9/11. અવર આન્સર ઇઝ 2/11 બીકોઝ ધીસ આન્સર ઇઝ ધી સબમર્જ પાર્ટ આન્સર. સમજો, ના સમજાય તો પૂછજો મને. આ જે પાર્ટ છે ને આન્સર છે 9/11 છે. વાય? સર ટોટલ પાર્ટનો 9th પાર્ટ ઓલરેડી ડૂબેલો છે. ટોટલ પાર્ટ અહીંયા 11th કહેવાય, એનો 9મો ભાગ ઓલરેડી ડૂબેલો છે. તો ઉપરનો કેટલો ભાગ હોય? તો કે 9, અહીંયા 11, તો અહીંયા કેટલું વધ્યું? 2. ફ્રેક્શનની અંદર લેવા જાઓ તો કેટલો પાર્ટ દેખાય છે? 11thનો 2nd પાર્ટ છે ને એ ઓલરેડી સી વોટરની ઉપર દેખાય છે. આને બોલાવીશું. 11thનો 2nd પાર્ટ ઓલરેડી સી લેવલની ઉપર દેખાય છે. 9th પાર્ટ છે ને એ ડૂબેલો છે. ડન? ફ્રેક્શનની અંદર જોવા જાવ તો ટોટલ કરો એટલે 100% થઈ જાય, ઓર 1 થઈ જાય. ડન? મસ્ત MCQ હતો, સમજજો. ડન? આમાં ડાઉટ કોઈને નહીં ને? ચાલો, ઓકે, ગુડ. લાસ્ટ MCQ ફોર ધીસ લેક્ચર. એ બ્લોક ઓફ વુડ ફ્લોટ્સ ઇન અ વોટર વિથ 4/5 ઓફ ઇટ્સ ટોટલ વોલ્યુમ સબમર્જ. ટોટલ વોલ્યુમ હતું ને, જ્યારે વોટરની અંદર છે ને ત્યારે એનો 4/5 પાર્ટ છે ને એ ઓલરેડી સબમર્જ છે. ઇફ ધી સેમ બ્લોક ઇઝ જસ્ટ ફ્લોટ ઇન એ લિક્વિડ, જો આ જ બ્લોક કોઈ એક લિક્વિડમાં ફ્લોટ કરે છે, ફ્લોટ મીન્સ છે ને ડૂબેલો છે ને ફ્લોટ કરે છે. સો ડેન્સિટી ઓફ ધી લિક્વિડ ઇઝ. ફ્લોટિંગ કન્ડિશન તમને બધાને ખબર છે. ફ્લોટિંગ કન્ડિશન મીન્સ શું થાય? વેઇટ ઓફ ધ બોડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓફ થ્રસ્ટ થાય કે ના થાય? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે એને કેમાં ડૂબાડ્યો? તો કે વોટરમાં ડૂબાડ્યો. તો કેટલો પાર્ટ ડૂબ્યો? 4/5 પાર્ટ. તો ચાલો એ કરો. વેઇટ ઓફ ધ બોડી ઇઝ લખી શકો mg, m ઇઝ ઇક્વલ ટુ vs રો એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ vf રો એફ. gg કેન્સલ થયા, આપણે ઇક્વેશન ઓલરેડી હતું. vs મીન્સ ટોટલ વોલ્યુમ ઓફ ધી સોલિડ, રો એસ. vf મીન્સ શું? vf મીન્સ વોટ? કેટલું વોલ્યુમ છે એ ડિસ્પ્લેસ થયો હશે. જેટલો પાર્ટ ડૂબ્યો હશે ને, સબમર્જ થયો હશે ને, એટલું જ વોલ્યુમ ડિસ્પ્લેસ થયો હશે. કેટલો પાર્ટ ડૂબ્યો જો તો ક્વેશ્ચનમાં? 4/5 પાર્ટ ટોટલ વોલ્યુમ. તો એટલે મેં છે ને 4/5 ઓફ ટોટલ વોલ્યુમ લખ્યું. ટોટલ વોલ્યુમનો કેટલો પાર્ટ ઓલરેડી થયો? 4/5 પાર્ટ ઓફ ધી ટોટલ વોલ્યુમ. ડન? તો અહીંયા તમારી પાસે વી કેન્સલ થયો.
સો તમારી પાસે રો એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4/5 રો ઓફ વોટર. રો એસ મીન્સ સોલિડ એટલે બ્લોક છે, વુડન બ્લોક. 4/5 ઓફ ધી રો વોટર, ઇક્વેશન નંબર 1. કેના માટે આપણે ઓલરેડી લખ્યું? વોટર માટે. તો સેમ ટુ સેમ આ જ કેલ્ક્યુલેશન ફોર ધી લિક્વિડ કરો. આ જ ઇક્વેશન સેમ ટુ સેમ. ઇક્વેશનમાં કોઈ ચેન્જીસ નહીં. જો અહીંયા કરું છું, ઇક્વેશનમાં કોઈ ચેન્જીસ નહીં. રો એસ વીએસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો એફ વીએફ. રો એસ એમ નામ, વીએફ મીન્સ ટોટલ વોલ્યુમ ઓફ ધી સોલિડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો એફ એમ નામ. વીએફ એટલે શું? કેટલું ડૂબે છે. ઓમાં 4/5 હતો ને ઓમાં જસ્ટ ફ્લોટ કરે છે. ફ્લોટ કરે છે ઇટ મીન્સ શું થાય ખબર છે? ફ્લોટ કરે છે ઇટ મીન્સ આવી રીતના છે, એ આમ અંદર છે. એટલે ટોટલ વોલ્યુમ એનું અંદર છે, કંઈ ચોખવટ નથી. એટલો મતલબ છે ને ફ્લોટિંગનો મતલબ એનો મતલબ કરી જ લેવાનો કે ટોટલ વોલ્યુમ અંદર છે. ને ઓમાં કેટલું વોલ્યુમ ઉપર હતું? તો કે 4/5 પાર્ટ જ અંદર હતો વોટરની અંદર. જે લિક્વિડની અંદર એનું ટોટલ વોલ્યુમ અંદરની બાજુ છે. તો અહીંયા મેં 4/5 પાર્ટ લીધો હતો, અહીંયા તો હું ટોટલ વોલ્યુમ જ લઈશ. તો અહીંયા હિયર ઇઝ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ટોટલ વોલ્યુમ. વી કેન્સલ થયા. સો રો એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો એફ. રો એસ મીન્સ બ્લોક છે, રો એફ મીન્સ વોટર છે. જો આવું જ મેં કંઈક લખ્યું છે. વી ઇન્ટુ રો એસ ઇન્ટુ જી, વી ઇન્ટુ રો એલ ઇન્ટુ જી, જી કેન્સલ, વી કેન્સલ થઈ. અહીંયા સેમ વી કેમ આવ્યા? સર જેટલો લિક્વિડ હતું ને જેટલો સોલિડ હતો ને આખો સબમર્જ થયો હતો એટલો જ લિક્વિડ ડિસ્પ્લેસ થયું હોય. સો રો ઓફ બ્લોક ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ઓફ લિક્વિડ. ઇક્વેશન નંબર 1 and 2 જોવો તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ડ્રો બ્લોક, લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ડ્રો બ્લોક. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ કમ્પેર ધી રાઇટ હેન્ડ સાઇડ. So here we compare the right hand side. Raw liquid is equal to 4/5 of the raw water. Water ની density તો ખબર છે, 4/5 into 10⁻3. So our answer is 800 kg per meter cube. This density is the alcohol density. So એનો મતલબ એવો થયો કે જ્યારે તમે છે ને ઓલરેડી વુડન બ્લોકને છે એ વોટરમાં ડિફાઇન કરો છો ત્યારે છે ને એનો 4/5 પાર્ટ ને ઓલરેડી સબમર્જ થાય છે ને ફ્લોટ કરે છે. હવે આલ્કોહોલની અંદર સબમર્જ કરો છો, આલ્કોહોલની અંદર તમારે વુડન બ્લોકને મોકલો છો એટલે વુડન બ્લોક આવી રીતના અંદર આવી જાય છે ને પછી ફ્લોટ થાય છે. એનું ટોટલ વોલ્યુમ અંદર આવી ગયું ને પછી ફ્લોટ થાય છે. આ ક્વેશ્ચનનો મિનિંગ આવો થાય. ડન. સો નેક્સ્ટ વી હેવ ટુ ઓલરેડી સ્ટડી અબાઉટ ધી બાયન્સી ફોર્સ એઝ વેલ એઝ લોસ ઓફ ફ્લોટેશન. આખી પીડીએફ છે તમારી નીટની નોટબુકની અંદર ઉતારી લેજો. ઇટ ઇઝ બેનિફિશિયલ ફોર યુ. ડન. આ તમને ખૂબ જ કામમાં આવશે આગળ જતાં. આનું જ રિવિઝન કરજો કન્ફર્મ. સ્લોલી હું તમને પીડીએફ આખી કરું છું પોઝ કરીને. તમે છે ને એને તમારા નોટબુકની અંદર ઉતાર લેવાની છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સમ ઓફ ધી એમસીક્યુ ઓફ લોસ ઓફ ફ્લોટેશન. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટેડ એ ન્યૂ ટોપિક. ડન. આ લેક્ચરની અંદર કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે અમુક વસ્તુ તમે સિરિયસ થવાની જરૂર છે. થોડુંક ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરો. નીટના બધા લેક્ચર્સ રેગ્યુલરલી જોવો તો તમને મજા આવશે. ડન. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પાછા ભેગા થવાના છીએ. ભેગા થઈને આપણે લોકો ન્યૂ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરશે ને સમ ઓફ ધ બેઝિક એમસીક્યુ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છીએ ઓન ધી બેઝિસ ઓફ લો ઓફ ફ્લોટેશન. ચાલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભેગા થઈએ. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ વેરી મચ.